Allah
وشر الطاغين وشر الباغين وشر أعداء الدين وشر مشايخ الدنيا والدين وأن الله يهدي كل سيد منا ومنكم صلى الله على مرض الله ورسوله والحجاج والغزاة والزوار والمسافرين أن الله يبلغهم مقاصدهم ويرد من الطريق بعد قدم سالمين الظالمين وأن الله يتوب علينا وعليكم ويهدي لنا ولكم بالحسنى في الخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا يوفي نعمه وحبك وزيدا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم بهذه الفاتحة المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا يا الله خصوصا للحاضرين والحاضرات في هذا المجلس مبارك بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا بأدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضيق إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم سلمنا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم سلمنا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم سلمنا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه محمد بن علي. يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي. يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأهل بيته وذريته أجمعين خصوصا صاحب الكتاب بداية الهداية العليم على منهج الإسلام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وشيخ محمد نووي القرآني البندني أن الله يعلي درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يمن بالعافية والسلامة وهككنا بالتقوى والاستقامة وحسن الخاتمة وإلى حضرة النبي بالشفاعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam, wa arsala ilaina rasulahu an-nabiyyal mukarram sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin wa man sara ala sananihim fa'alima wa 'allama wa ta'allam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'atihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para jamaah sekalian yang berhadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dengan sebab kehadiran dan perkumpulan kita ini, Qatibul Haddad yang kita baca menjadikan sebab Allah Ta'ala menurunkan rahmat kepada kita. Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah mengabulkan segala niat dan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan Allah mengangkat segala penyakit-penyakit kita, dihindarkannya kita dari segala mara bahaya, bencana, musibah, wabah penyakit, dikuatkannya kita iman Islam, diistiqomahkannya kita dalam beribadah kepada Allah sampai tutup usia kita, mudah-mudahan dalam keadaan beribadah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa la tazid fil ghusli ala salasa marrat. Wa la tazid fil ghusli ala salasa marrat. Dan jangan engkau tambahkan di dalam membasuh itu anggota-anggota tubuh dalam berwudu tadi melebihi daripada 3 kali. Jangan lebih membasuh daripada 3 kali. Apakah bentuk larangan ini membatalkan wudu? Ada, tapi mengurangi nilai pahala wudu. Atau dalam bahasa hukum itu dinyatakan makruh hukumnya. Yang sunnah 3 tapi sidin sampai 4, 5. Anu di sidin kada nahap pakuman kada banyak nah menahap-nahap. Kalau di dalam fikih itu idza tayaqqana faqad timu. Jika sudah ditentukan 3 aja yakinkan. Jangan menambah, jangan mengurang. Mun sudah sembahyang subuh itu 2 rakaat, jangan lagi tambah-tambahin. Nih ada aku di sini sembahyang subuh 3 rakaat. Ada dah kisahnya 3. Supaya nahap kan ada di sini. Nang 2 aja orang jarang kauha istiqomah subuh 2 tepat waktu. Pian hendak meniga-niga. Jadi kan boleh, namunnya sudah sembahyang itu ditambah rakaat, nah itu bukan lagi nilai pahala yang didapat, tapi dosa haram hukumnya kada sah. Tapi kalau membasuh anggota wudu, nah itu kan sampai 3, sampai 4, 5 kali atau 3 kali, tapi sidin berlawas-lawas sambil bahaya memikirkan masalah kehidupan. Aduh, jadi baras anak habis di rumah. Mana kantong kada berduit, salawar rabit, doang duit tadi. Mahayal, nah maka di penghuduan masjid pulang. Yang tadi semakin makruh bisa jadi haram hukumnya. Karena itu langgar masjid itu kan infak orang.
digunakan untuk keperluan ibadah secukupnya. Kemudian ini membanyakkan membuang-buang, nah, bisa jadi yang tadi makruh menjadi haram hukumnya, dosa membuang-buang tadi. Nah, jadi wala tazid fil ghusli ala salasa marrat. Jangan dilebihi. Satu itu yang wajibnya, membasuh sekali itu yang wajibnya. Tapi apakah membasuh 6 sekali itu sudah menyempurnakan air itu rata atau belum? Nah, maka disunahkan 2 sampai 3 kali membasuhnya. Kenapa jadi 3 kali? Jangan ada 2 kalinya. Ada 2 kalinya, 4 kali, nang genap-genap nih. Kenapa nang ganjil? Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu memiliki asma ganjil 99 dan menyenangi yang ganjil-ganjil. Jadi Allah itu menyenangi ganjil-ganjil. Ganjil itu berapa? 1, 3, 5 itu ganjil. Jadi kalau memilih nomor rupiah, pilih yang ganjil. Tapi longgar di sini, makanya rupiah nomor 24. Ini seorang ganjil 25. Longlok. Jadi baju nomornya yang ganjil, ada juga kalau salah. Ini artinya bahwa yang ganjil basuh 3, ada 6 sekali, itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi 3 itu cukup sudah membasuh tadi. Intinya rata. Yakin hati, idza tayaqqana faqaddimu. Lamun yakin kedepankan. Jangan ragu-ragu lagi. 2 kali 3, 2 kali 3. Sudah ambil sedikit, tambah lagi sekali. Yang ragu nih, basuh nih 2 kali 3, 2 ambil 2, basuh lagi sekali. Tapi dia ulun 3, dah 3. Tadi pula kayak anggota lainnya, yakin aja kayak itu dah. Pun kita nih sudah belajar, tiap hari datang ke pengajian, sudah buka bab tentang basuh membasuh di dalam wudu, maka timbul keyakinan di dalam diri kita. Nah, makanya setan punya kada ketujuh orang menuntut. Kada ketujuh. Karena takut orang menuntut itu sekali berniat dia pahalanya belum benar. Ketika Rasulullah masuk ke masjid ada 2 orang. 1 orang tertidur, 1 orang ibadah. Rasulullah melihat iblis lagi menggoda orang yang lagi sembahyang. Ujar Rasulullah, "Ya iblis, kenapa engkau asik menggoda orang yang lagi sembahyang? Kenapa kada menggoda orang mengguring aja? Nang digoda nang sembahyang di masjid, nang guring kada digoda, dibiarkan aja." "Wahai Muhammad," ujar iblis, "itu yang lagi sembahyang ghairu alim, ini kada berilmu. Maka mudah aku menggodanya. Tinggal inya mengangkat takbir sekali kugoda, ku ingat akan inya dengan harta. Lalu inya kadingat membaca Fatihah, langsung sorah aja. Ketika inya sujud, melupakan inya dengan banyak tagihan hutang-hutangnya. Padahal belum lagi rukuk langsung sujud. Jadi aku lebih mudah, ashalu minni, aku lebih mudah menggoda orang yang sholat tapi gak ada ilmunya daripada orang guring. Orang guring itu berilmu. Mun sekali ku goda terbangun sembahyangnya, oh goda terbangun sembahyangnya, goda terbangun mengambil wudunya. Nah, itu kan ibadah lebih sulit menggodanya daripada orang yang berilmu. Maka orang iblis itu ada senangnya dengan orang-orang yang menuntut ilmu tadi. Itu berat, pian ya, berat. Kira-kira nyaman duduk di sini kan duduk di muka TV. Di muka TV, apalagi nang gerimis nang kayaknya. Pian masa gerimis ya Allah tangannya aja nang keluar, oh gerimis di sini. Ini pacangan lapat di sini nih. Rupanya sidin ahli prediksi perhujanan. Ahlinya ampih kan ada lapat kan. Tapi mun susah kita tolak kemana, misalkan pameran, orkesan, pasar malam, biar gerimis itu apa? Tolak aja, labak malah hari hujan. Padahal berduit gak ada. Membasuh mata jadi membasuh mata pakai banyu. Wala taqsur
sabbal ma'i min ghairi hajatin bimujarradatil waswasah. Dan jangan banyak menuangkan banyu yang ada keperluannya dalam berwudu tadi. Bimujarradil waswasah, karena adanya was-was dalam dirinya tadi. Was-was ini rata karada. Lalu ingat sabbul ma'u min ghairi hajat. Oh, sirap pakai mandi aja lagi, nong basah. Nah kayak kucing kecabur. Ini kepala mbak orang diusap aja sih. Wah, dikubuy. Limus berataan. Nih untuk biar mandi sekalian banyalah di sungai. Basah. Sabbul ma'u min ghairi hajat. Itu ada keperluannya. Jadi sekadar hajatnya aja diusap kepala. Kenapa sebab keraguan itu timbul? Karena bimujarradil waswasati. Karena ada was-was bisikan setan. Bisikan setan yang menggoda kita ini supaya kita ini ragu dalam ibadah. Setan itu sudah berjanji ketika terusir dari surga, ujar setan, ujar iblis, ya Rabbi, wahai Allah Ta'ala, bijalalika wa azamatika, dengan keagungan dan kemuliaanmu, ulun berjanji ya Allah, ulun akan menggoda melalaikan anak cucu Adam selama ruhnya masih bersatu dengan jasadnya. Selama itu ujar iblis, ulun goda terus. Ujar Allah apa? Bi'izzati wa jalali, dengan keagungan dan kemuliaanku wahai iblis, silahkan engkau goda hambaku, tapi aku ampuni dosanya. Madar mastaghfaru, selama dia mengucapkan istighfar kepada aku, meminta ampun kata Allah. Nah, jadi kita ini jangan lepas berzikir, minta ampun kepada Allah. Nah itu gunanya kita setiap basuhan tuh ada zikirnya, setiap basuhan tuh ada bacaannya, supaya kada ada celah iblis untuk menggoda. Siapa nama setan penggoda kemarin masih kanal lah ya, masih kanal lah, menggoda khusus nih. Ya kan iblis tuh bosnya. Iblis dipian padahal golongan malaikat juga. 80.000 tahun gawiannya ibadah jalan Allah Ta'ala. 80.000 tahun, kita umur sampai 80.000 tahun. Kada sampai. Ini kan ibadah, umur balik kita berapa? Lakian 12, binian misalkan 10. Hanya beribadat itu kan masih banyak lalainya juga. Hanya 10 tahun di sini orang belum bisa beribadat. Iblis 80.000 tahun. Aliman mana kita lawan iblis kira-kira? 80.000 tahun kita sembahyang aja 5 waktu, rumah munyaknya mendengar. Nafsu tuh kalau bosan sembahyang, kena bangun subuh, kena zuhur pulang, asar pulang. Tapi namanya panggilan iman, mau pada mau, wajib hukumnya sembahyang. Hanya iblis 80.000 tahun, 40.000 tahun memegang kunci surga. 40.000 tahun kunci surga itu ada yang megangnya siapa? Iblis. Iblis memegangnya 40.000 tahun memegang kunci surga. 20.000 tahun iblis itu menjadi gurunya malaikat-malaikat. Sekalinya ada juga guru para malaikat. Siapa? Iblis. Berguru juga sekalinya malaikat itu kan berguru juga. Jangan guru-guru itu dibilang. Tapi karena hanya Allah ciptakan Nabi Adam, disuruh sujud. Malaikat berataan sujud. Perguruan malaikat kita pun sujud. Sombong tadi mentang-mentang alim, ahli ibadah. Ujar iblis, ya Rob, masa ulun suruh pian sujud lawan Adam. Kada ada rumusnya ya Allah. Kada ada kamusnya. Kada ada api lawan tanah itu kada ada ya Allah. Kada ada. Ulun kada hapun sujud. Wah, hebat. Menjar Allah menikam kada hapun sujud, pergi dari surga. Nang tadi ahli ibadah jadi ahli maksiat. Nang tadi memegang kunci surga jadi penghuni neraka.
Nang tadi mengajar kebaikan, menjerumuskan orang kepada kesesatan. Iblis. Padahal Allah menyorot sujud kepada yang ada di dalam diri Nabi Adam. Apa itu? Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kita ini kan ada ruh. Ruh itu kan sumbernya dari nur. Nur itu kan cahaya. Cahaya itu nur dari baginda Rasulullah sampai kepada nur ilahi Rabbi, nur cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu pada hakikatnya. Nah tapi namanya sudah sombong dahulu. Nah makanya ketika berwudu itu kemarin kita baca Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Minta perlindungan lewat Allah Ta'ala. Ini selalu mengumpati. Kita hendak masuk rumah aja iblis itu mengumpati. Lalu setan tuh mengumpati. Siapa nama setan rumah? Karena lah biar lihatlah Dasim. Dasim. Nama setan wudu tadi siapa? Wilhan. Nama setan yang ada di rumah itu namanya Dasim. Jadi hati-hati menamai anak Dasim. Bagus Pak. Bagus Dasim. Cuman orang kada tahu itu nang ketujuh mahambur rumah tangga itu Dasim namanya. Jadi mungkin namanya anak Dasim katanya ketujuh mahamburi rumah tangga orang namanya Dasim. Nama ketujuh menggoda orang sembahyang namanya setannya Kanzab. Nah jadi betasmiyah juga soalnya setan. Betasmiyah juga. Jadi hati-hati namanya nama anak. Kalau ada daftar nama kita tuh salah satu tasamal daftar nama setan. Nauzubillah min dzalik. Iblis itu kan namanya Azazil. Bagus bahasa Arab Azazil. Azazil bagus loh. Tapi nama bos setan itu iblis. Azazil namanya. Ini hati-hati namanya anak. Apalagi namanya anak Jahannam. Tentang bagus, mendengar guru ambil nama di Quran tuh nama anak tuh. Pastinya membaca membaca Al-Qari'ah. Wa ma adraka ma Al-Qari'ah. Apa lagi? Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tadi namanya anak hamiyah. Padahal itu api neraka yang bernyala-nyala. Makanya digatok sedikit penyarikan. Ambil dijapai sarik. Itu hawiyah. Itu nama neraka. Jadi jangan lepas kita minta perlindungan kepada Allah. Selain ilmu yang kita dapatkan ilmu nih, supaya ibadah, sembahyang ibadah, puasa ibadah, sedekah ibadah, zakat ibadah, naik haji ibadah. Yang namanya ibadah setan kata tujuh. Yang namanya ibadah itu setan kata tujuhnya. Bagaimana caranya supaya orang itu dilalaikan daripada ibadah, beralih kepada perbuatan membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wasilah iblis untuk menggoda itu 4. Yang pertama melalui setanul jin. Setan dari kalangan jin. Jinnya ada setannya juga. Kemudian setanul insi, setan dari kalangan manusia. Setan dari kalangan manusia ini yang ketujuh membawa orang supaya beralih daripada ibadah. Itu setan dari kalangan manusia. Yang ketiga ad-dunya, dunia. Ini cara iblis menggoda dunia. Yang keempat apa? Hawa nafsu. Nah ini yang pasukan iblis menggoda setan jin, setan manusia, dunia lawan hawa nafsu. Ada kegampangan, biar parut lapar lah. Lalu di hadapan ini makanan nyaman, ayam panggang, kambing. Hujan ini maka parut lapar. Ada gampangan nafsu itu Allah hendak menghantuk aja.
Akhirnya lupa berdoa. Uja iblis langsung antuk aja, sikat aja orang piring-piringnya habis aja. Rupanya orang ini kada makan kambing, makan piring ya juga. Makan segalanya berarti. Ada ingat lagi. Akhirnya nang dimakan tuh ghairu barokah. Kada ada barokahnya karena setan umat makan dari situ. Dunia menggodanya juga melalui apa? Tuh TV rame sambil makan sambil nonton TV. Oh, apalagi ibu-ibu sudah sinetron Indosiar, laki-laki berkawin lagi. Indosiar itu apa filmnya? Laki durhaka lawan ada laki durhaka lawan istri itu. Ada ini istri durhaka lawan laki. Wah tegang nonton Indosiar. Maka Indosiar itu sudah meninggalnya karena ajab jenazahnya Karabang. Tak berusok ke dalam sawah macam-macam itu nggak ada di luar akalnya. Olah rame supaya olah rame gitu. Kuburan bakokos, soalnya kita lihat kuburan bakokos itu di Indosiar aja. Ini live karena disaring ke Indosiar. Nah, jadi dunia tadi ingat lagi kita sambil nonton tuh tadi ingat lagi bacaan, tadi ingat lagi kata tambah pokoknya habis sudah ngasih waktu. Nah, dunia yang disiarkan itu setan manusia, diulahnya supaya ramai kada ingat bacaan. Nang digoda yuwaswis setan jin. Nang ada TV di muka HP di sini itu dunia namanya. Nah langsung menghantuk makanan nafsu namanya, maka langsung menyerang keempat-empatnya tadi. Langsung ini ada lagi jadi manusia, jadi golongan bangsa. Allah Rabbina Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dilindungi dari segala godaan setan yang terpukul. Maka salah satu jalan kita tadi selain kita minta perlindungan kepada Allah dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Itu lapas-lapas isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nang mana nang pian hafal baca Rabbi a'udzu bika boleh. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Nah itu kan bisa dibaca tiap hari 3 kali. Namun ada hal-hal yang menimpa diri kita, a'udzubika limatillahit tammati min syarri ma khalaq. Itu dilatih kan sudah ada kumpulan-kumpulan bacaan dari. Nah itu bagus diamalkan. Bukan hanya malam Rabu, maka tiap hari kita amalkan ratib-ratib itu supaya tidak ada celah setan jin itu untuk menggoda-goda kita. Apalagi dibekali dengan ilmu, ada ilmunya. Ini menggoda ilmu mengalihkan, lalu mudah setan itu menggoda. Falimaususina syaitanun yadhaqu bihim. Yuqalullah al-wilhan. Maka setan itu mereka yuwaswis, menggoda terus, yadhaqu bihim. Ketika kita tergoda, lalu yadhaqu, ditertawakannya. Jadinya menang aku aja iblis. Akhirnya ini ada ingat pula rakaat sembahyangnya, tertawaannya yadhaqu bihim. Tertawa. Anda pulang ke masjid, ada jadi salihah tertawa iblis. Menang aku nih. Yadhaqu bihim, ditertawakannya kita. Anda pulang ke pengajian gak ada jadi, yadhaqu bihim, ditertawakannya. Karena berhasil daripada misi iblis kesan dan bala tentaranya itu. Yuqalu lahu al-wilhan, maka dikatakan setan yang menggoda berwudu itu namanya wilhan. Wala tatawadda bil ma'i syamsi, jangan berwudu dengan banyu yang panas karena sinar matahari. Makruh hukumnya. Lagi hari panas, banyu itu panas, dibuat berwudu, makruh hukumnya karena merusak kulit. Apalagi mun pipanya itu besi. Lalu karena sinar matahari kita buka keran ledengnya panas, kaina dulu. Makruh itu dibenci oleh Allah.
Karena kan dapat pahala yang sempurna dalam berwudu. Wa fil khabar min dzalika. Wala minal awali safriyah, dan jangan berwudu itu di tempat yang dari safriyah, dari emas, dari perak, wadahnya ember harap malam dari emas, ember orang cincin emas yang ada besi, ini besi ember emas. Oh mah diincar mana oleh maling gitu. Gelas emas, gayung emas, banyak. Sidin berisi ini pendulangan emas. Ini pendulangan emas tuh aja ya. Nah jadi makruh hukumnya tempat dan wudu itu dari emas. Hadis sab'ah makruh. Inilah yang dimakruhkan, ada 7 dalam berwudu. Karena makruh ini mengurangi pahala kita dalam berwudu. Fil wudu wa fil khabar min dzikrillah anna man dzakarallaha inda wudu'i taharallahu jasadan kullahu. Barang siapa yang di dalam wudunya itu dia berzikir kepada Allah, maka Allah akan bersihkan jasadnya, seluruh anggota tubuhnya ini bersih. Kurang membazikir tadi. Yang kita membasuh muka ingat lewat Allah, membasuh tangan ingat lewat Allah, langsung Allah bersihkan. Wa man lam yazkur wa man lam yazkurillah, barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah, lam yuthhar minhu, maka tidak disucikan anggota badannya, illa man asabahul ma'u, kecuali hanya banyu aja nang takana awaknya. Ada dapat pahala, ada dapat bunturan-bunturan dosa orang yang ada berzikir dalam setiap wudunya. Ada bulu ghusli, adab mandi, insyaallah minggu depan kita aturan kan Islam Merah di sini nih. Makan rencana untuk sempat tepadah lawan Habib Fahri sudah di sini. Tapi karena hendak selamatan bangunan madrasah juga. Nah jadi ulun usulkan di masjid, alhamdulillah. Jadi kita ke masjidan minggu depan tuh. Jadi dialih tempat sekaligus selamatan bangunan madrasah yang di belakang masjid kita. Nah jadi acaranya kada jadi di sini, dialihkan ke masjid malam Rabu Kaina. Jadi karena pian nggak bisa kesini, langsung ke masjid kita aja kita. Jadi kada ada orang yang enak. Nah, jadi selajur Islam Merah. Jadi ini yang mengisi insyaallah Habib Fahri siap. Mudah-mudahan kita kawak berhadir dengan insyaallah. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, dapat barokah di bulan Rajab ini. Dan mudah-mudahan kita selamat di dunia, selamat dalam kubur, selamat di akhirat ya Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Minta halal, minta ampun, ulun balakas pada hari ini karena ada undangan. Jadi biasanya kan berjasin dulu. Nah jadi kita sudah ada jadwal malam ini hijab. Jadi dipaksakan malam ini di jalan cari perut. Jadi minta halal, minta ridha, berhancap sedikit. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa lakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. النبي وعلى النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طول عمرنا بطاعتك وسهل أجسادنا بطاعتك ونور قلوبنا بمعرفتك. اللهم نور قلوبنا بذكر لا إله إلا الله واكشف أشرارنا بذكر الله 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 واشرح صدورنا بذكره. اللهم إنا نسألك التوبة